Hello மக்களே, welcome to the channel Tamil Family Reacts. நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் with me my husband வாசு. வணக்கம். ഈ പോലീസിന്റെ നമുക്ക് യാതൊരു പിടിയും കിട്ടുകയില്ല. മേലെ മുറികൾ കാണുമായിരിക്കും, അവിടെ രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ അജ്ഞാതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ്, അല്ലാതെ മെയിൻ റോഡ് വെച്ചല്ല. വാ. My boys. Waiting for long? സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ. Yes. സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് വേഷത്തിൽ ആളിനെ വിട്ടത് ഞാനാണ്. ആരാണ് നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾ കാരണം മാനം പോയ ഒരു പാവം പ്രൊഫഷണൽക്കില്ല. എത്രയോ ഭയങ്കരന്മാര് വളരെ നിസ്സാരമായി ഞാൻ തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് ഉന്തുവണ്ടിയിൽ വെച്ച ബോംബിൽ നിന്നും ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അന്ന് ബോംബ് വെച്ച് നീയായിരുന്നോ? എടാ ദ്രോഹി, എന്നെ പട്ടിണി കിട്ടാ നീയല്ലേ? ഇവനെ അടുത്ത് വേറെ ലിസൺ ബോയ്, ഇതൊക്കെ വളരെ മാരകമായ ആയുധങ്ങളാണ്. ബഫേഴ്സിന്റെ അൾട്രാ മോഡേൺ മെഷീൻ ഗണ്ണ് മുതൽ നമ്മുടെ നാടൻ മലപ്പുറം കത്തി വരെ ഇതിലുണ്ട്. അയ്യോ ദാസ, ഏതാ ഈ അലവലാതി? Look man, I am not an അലവലാതി. I am പവനായി. പിന്നെ You can select your own weapon. അമ്പും വില്ലും കൊണ്ട് ചാവണോ, ബോംബ് വേണോ, അതോ പിസ്റ്റൾ മാത്രം മതിയോ? Come on. No, I will select. മലപ്പുറം കത്തി തന്നെയാവാം. ஐயோ ஊதிக்க முடியாது. நேரா தான் ஓடுறாங்க, அதை கூட பிடிக்கலப்பா அவரு. சுத்தி சுத்தி இறங்கிடுங்க அப்படியே. அவ பெட்டி வச்சு அவனே அடிக்கிறாங்கப்பா. என்ன ஆக்ஷன் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது, ஒரு அட்டாக் பண்ணவே இல்லை. கண்ணு தெரியாது போலப்பா, கண்ணாடியை கழட்டிட்டா. எதுக்கு கண்ணாடி கழட்டினார் அவரு? அதானே. ஐயோ, என்ன அப்படியே தூக்கிட்டாரு. நல்லா 6 அடி போய் ஒரு பிடிச்சிட்டு வந்துருக்காங்க. அது எங்க இருந்து இறக்கிருக்காங்க? கேரளா தான், அப்படிதான் சொல்றாங்க. ஐயோ, இப்ப இந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இவங்க பயங்கரமான ആളുன்னு சொல்லுவாங்க. വർഷങ്ങളായി പോലീസിനെ കളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മരണം അധോലോകത്ത് നടക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരും. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. അയ്യോ, യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സാർ. പവനായി മരിച്ചു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്പം ആലങ്കാരികമായിട്ടാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലേ സാർ? തീർച്ചയായും. എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എടുത്തൂടെ സാർ? തമാശ പറഞ്ഞല്ല സാർ. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ആവാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മടിയില്ല. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായാലും ഇതൊരു മർഡർ കേസാണ്. ജാമ്യം വേണം സാർ. ഇങ്ങനെ മനസ്സാക്ഷി സംസാരിക്കരുത് സാർ. ജാമ്യത്തിനൊന്നും ആളില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തൂക്കിക്കൊന്നേക്ക് സാർ. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്സെറ്റ്. നിയമത്തിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് വേണ്ട. എന്റെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കാം. വിളിക്കുമ്പോ ഒന്നിച്ചാൽ മതി. പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തില്ലേല് ഞങ്ങൾ വരാം. അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു. മലപ്പുറം കത്തി, ബോംബ്, ഒലക്കര മൂട്. ആ തീയതിയിൽ ചില്ലറക്കാരില്ലെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു. ബിസിനസ് ഇനിയും തുടരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സാർ ചായ? നിന്നോട് ഞാൻ ചായ ചോദിച്ചോടാ കുഞ്ഞിരാമ, കൊണ്ടുപോടാ. ഒടുവിൽ ഇന്നലെ പെരേര വിളിച്ചു. അയാൾക്ക് പേടിയുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരക്ക് കൈമാറിയല്ലേ പറ്റൂ. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ പെരേര വരാമെന്നേറ്റു. നമ്മൾ ചരക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ കച്ചവടം നടത്താം. പെരേര അവിടെ വരും. അത് ആളൊഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല സാർ. എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. ഞാൻ പെരേരെ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കാം. അടുത്ത 15-നാകും അവരോട് വരാൻ പറയാം. நான் தனியா பேசுறேன். என்னப்பா என்னோட கோபமா? എന്തിന്? ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ തപ്പ് എന്നേലതാണ്. ഇത്രയും മക്കളെ കുടി ഒഴിപ്പിച്ചാൽ അവരെവിടെ പോയി താമസിക്കാൻ? ആശുപത്രി എത്താനുള്ള തിരക്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നുപോച്ച്. അല്ല, എനിക്കും കുറച്ച് തിമിര് ജാസ്തിയായിരുന്നു. നിങ്ങളാണ് എന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചത്. ഞാൻ വന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല. നമുക്ക് തമ്മിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കാനുണ്ട്. എന്ത് കാര്യം? അതെല്ലാം നമുക്ക് വിളക്കമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. എപ്പോഴാ സമയം കിട്ടുക? ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും. நீதா நம்ம ஃப்ரெண்டு, நம்ம அருமை தம்பி. நீ அப்படியே தான். നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ നിലയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കൂ. வேலையா? ഞങ്ങൾക്ക്
സാറ് വിചാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി? അപ്പൊ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി വെള്ളത്തിലായി പോയി സാറേ. അയ്യോ മുതലിൽ ചൊല്ലല്ലേ. സാരമില്ല, രണ്ടുപേർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ரொம்ப നല്ല ജോലി ഈ കോയി വെങ്കടേശൻ വാങ്ങിത്തരും. നല്ല ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2000 രൂപയെങ്കിലും കാണുമല്ലേ? അതൊക്കെ മേലെ വാങ്ങിത്തരും. എന്നാൽ സാറ് മൊത്തം 3 പേർക്ക് ജോലി വാങ്ങി തരൂ. ശോഭന ஆஹா ശോഭന വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി പാവങ്ങളാ സാർ. ഓഹോ പുറിഞ്ഞു പോച്ച്. അയ്യോ அப்படிയൊന്നുമില്ല സാർ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, വീടുകളിൽ പ്രശ്നം സംസാരിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും തീയതിയും ഞാൻ അറിയിക്കാം. പറ്റിയ ഇടം കിടക്കണമല്ലേ? സാറ് പറഞ്ഞാ മതി, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം. மிக்ஸ் மேட்ச் ஆக போகுது இப்ப. இங்க வச்சு அடிச்சா மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க சொல்லி கூப்பிடுறாங்கன்னு தோணுது. தனியா எங்கேயாச்சும் வர வச்சு എന്ത് തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലേ. அதுக்குதான் அந்த வெங்கடேஸ்வர மில்லு. ஆ നമ്മളെന്താ ഈ മനുഷ്യനെ നേരത്തെ കണ്ടുമുട്ടായിരുന്നത്? എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൊച്ച്. അതിന്റേതായ ഒരു സമയമുണ്ട് താൻ. இந்த இப்படிதான் பாஸ். രാധയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാനൊന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് വരാം. நீங்க கனவு காண்றத ஃபர்ஸ்ட் நிப்பாட்டுங்க. എന്തിന്? അല്ല നല്ല വിശപ്പ് വല്ലതും തിന്നാൻ കിട്ടിയാൽ. അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാരിദ്ര്യവാസി അഭിമാനം ഇല്ലേ? ഇല്ല. എന്നാ വാ. എന്റെ മാനം പോയി ബാബു. ഞാനിപ്പോ അവന്മാരെ കണ്ടിട്ട് വരിക. നമ്മുടെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഉണ്ടല്ലോ, വെങ്കടേശ്വര മിൽ. അടുത്ത 15-ാം തീയതി ഞാൻ അവന്മാരോട് വരാൻ പറയാം. அந்த 15ஆம் தேதி தான் அவர் வர சொல்லியிருக்காரு பெரியவன். തട്ടിക്കളയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല. അവരെവിടെ വരൂ? വരത്തക്ക ഇവங்க 4 പേര് എല്ലാം തട്ടിക്കളയ പോறாங்க. സംസാരിച്ച് 15-ാം തീയതി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്മാര് ഈ ലോകത്തോട് விட പറയണം. அதுதான்பா மில்லுக்கு வர வச்சு அவங்கள போட்டு தள்ள இவங்க பிளான் பண்றாங்க. அதே டேட்ல தான் மில்லுக்கு சரக்கு வாங்குறதுக்காக Yes. பெரியவன் அங்க வர சொல்ல போறாரு. இவனுங்க பார்த்து ஓட போறானுங்க சிஐடின்னு சொல்லி. ஒரு கலவரம் இருக்குது அப்ப இந்த மில்லுக்குள்ள. பெரியவன் வந்துட்டாரு. നമ്പ്യാർ ഹി വിൽ കം സൂൺ. ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ. ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല. எலியும் பொடி மாதிரி ஒருத்தனை பார்த்து ஒருத்தன் பயந்து பயந்து ஓட போறானுங்க. ഹലോ മിസ്റ്റർ പെരേര. ഹലോ മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാർ. ஏன்னா இந்த ஏரியா வந்துட்டு லாலேட்டனுக்கும் சீனிவாசனுக்கும் தெரியாது. அவரு இவங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஆமா. இப்ப இவங்க போனா சிஐடி வந்துட்டாங்க, சிஐடி வந்துட்டாங்கன்னு நினைச்சுப்பாங்க அவங்க. எந்த குரூப் போட்டு அடிக்க போகுதுன்னு தெரியல இப்ப. പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതെ, എന്നിട്ട് ഒരുത്തരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. വരുമായിരിക്കും. അതെ, സന്ധി സംഭാഷണവും ഹിന്ദി സംഭാഷണവും ഇനി അധികം വേണ്ട. വെങ്കടേശ്വരൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കെട്ടിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് തരാൻ പറയാം. എന്തിനാ? എന്നിട്ടാ പാവങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാനോ? എടാ വെങ്കടേശൻ നമുക്ക് ജോലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെന്തിനാ കാശ്? வணக்கம். வணக்கம். கரெக்ட் டைம்ல வந்திருக்கு. கிரவுண்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் கதையை முடிச்சது. சரிங்க அண்ணே. என்ன தம்பி சௌக்கியமா? உள்ள போய் டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே வாங்கப்பா. அவனுங்க யாரும் வரமாட்டானுங்க, மூடி இருக்க மில்லுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் டீலிங் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. ஓடவும் யாரு சொல்றது? நீங்களா? അയ്യോ ഞങ്ങളല്ല. ஓட போறானுங்க. ஓ மை காட். ஓ மை காட். നമ്മുടെ പെട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ இப்ப வந்து இவனுக்கு துரத்த தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாங்க இவங்க 2 பேரை. ചതിച്ചു സാർ. ആ സിഐഡികൾ വരുന്നു. കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്. ஐயோ சிஐடி எஸ்கேப். திலகண்ணா. இவங்க வந்து இவங்க ஆளு நினைச்சுக்க போறாங்க நினைக்கிறேன். ஆஹா டிரான்சிஷன் நல்லா இருக்கே. இவங்க ஆளு குண்டைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. கரெக்ட். உன்னை கொல்ல விட மாட்டேன். தீர்த்து கட்டுக்கடா. ഞങ്ങളുടെ പെട്ടി எந்த குரூப்ல தெரியல, எல்லாரும் அடிக்க இப்ப போறாங்க. இவங்க வந்து லாலெட் குரூப் நினைச்சுக்கிட்டாங்க இவங்கள. ஐயோ அவர் பெரிய தலைவரியா, அவரே அடிக்கிறீங்க. முதல்ல நீ அடியா. நீ அடியா. அடியா நீ. அடியா. நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லாம ஃபைட் நடந்துட்டு இருக்கு. அவங்களே அப்படி எது கிடைச்சுக்கிறாங்க. 2 குரூப் காமன் பாய்வங்க. இந்த குரூப் அந்த குரூப் நினைச்சுக்கிச்சு, அந்த குரூப் இந்த குரூப் நினைச்சுக்கிச்சு. அவங்களுக்குள்ளே பயங்கரம் அடிச்சுக்கிறாங்கப்பா. ஐயோ அவங்க பார்க்க மாட்டாங்களே ஏன் அவங்களே அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி. செக்கே பண்ண போங்க. ஐயோ
கழுத்துல கட்டி தூக்க போறாங்க இப்ப அவரு. சீசா விளாண்டுருக்கேன். ஐயோ பயங்கரமான கிரிக்கெட்டர் போல இவரு. அவர் மேல இருந்து அடிச்சிருச்சு. போலீஸ். சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர். பழைய படத்துல போலீஸ் இருந்தா கடைசியா முடிச்சு புட்டிட்டாங்கப்பா. போலீஸ் வர வச்சிட்டாங்களா, தான் மொத்தமா முடிச்சு விட்டலாம். இப்போ வந்துட்டு போலீஸுக்கு டீலிங் பண்ணவங்களே பிடிச்சி கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இவங்களுக்கு நல்ல பேர் ஆக மொத்தம் போலீஸ் கிட்ட நல்ல பேர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് സാർ. ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം സാർ. ஆனா அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்க ஒரு சிஐடி வேலை தான் பார்த்துட்டாங்க. மெடல் வேற கொடுக்க போறாங்க நினைக்கிறேன். அப்படியா? ஆகஸ்ட் 15. ஆமா. எங்க நடக்குது இது? ஏய், என்ன எஸ்ஐ பொசிஷன் எடுத்துட்டாருப்பா. 2 ஸ்டார் இருக்கு எஸ்ஐ. ஓஹோ, அப்ப அவரு அவர் இனிமேதான் காட்டுவாங்க. 2 இருக்கு. அன்னைக்குமா அவரும் ஆயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, இவருக்கு கான்ஸ்டபிள்ல ஏட்டோ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஏதோ ஒண்ணு ஜாப் இருக்கு, 2 சேலரி இருக்கு. சோபனா பாஸ் ஷாக்கா போறாங்க. அவார்டு வாங்கின கையோட டாஸ். ஓ வழக்கம் போல. மெரினா பீச். நைஸ். ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? நீ வந்துட்டு ஒரு 3 டிராகனை போட்டு அடிக்கடி நமக்கு ஒரு மீம் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னா ஹீரோ வந்துட்டு அப்படி பாஞ்சிக்கிட்டு வர மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு ஸ்டோரி ஒரு பக்கம் நம்ம சித்திக்லால் எழுதி வச்சிருந்து அதோட ஸ்க்ரீன் பிளே வந்துட்டு இன்னொரு டிராகன் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஆக்டிங் அப்படியே அவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு இங்க பின்னிட்டாங்க. ஸோ அந்த 3 டிராகன் வந்துட்டு அப்படி இந்த பக்கம் 2 டிராகன், இங்க ஒரு நடுவில் இருந்து ஒரு டிராகன், இவங்க சைட்ல இருந்து வந்து சீரிக்கிட்டு வர மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி, ஸ்க்ரீன் பிளே, ஆக்டிங் 3மே சொல்லலாம். ஸ்டார்டிங்லதே பயங்கர காமெடிப்பா. சரியான காம்போ இவங்க. நாங்கள் சந்திரலேகால வந்து நம்ம பார்த்த இவங்க 2 பேரை பத்தி. பட் வந்துட்டு அதை விட இதுல அதிகமான டிராவல்ஸ் இவங்க கூட நம்ம கரெக்டா. அங்க வந்துட்டு பாதி நேரம் வந்துட்டு இன்னசென்ட் கூட இருந்துருவாரு செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா, பாதி நேரம் வந்துட்டு ஸ்ரீனிவாசன் கூட இருக்கு. லாலேட்டனுக்கும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் உள்ள அந்த காம்போ இருக்கு. ரொம்ப யதார்த்தமான 2 பேர் இருப்பாங்கல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து 2 பேர் இருப்பாங்கல்ல. அதாவது படத்துக்குன்னு அவங்க நடிச்ச மாதிரி இல்லாம நார்மலா வந்துட்டு ஒரு 2 பேர் வந்துட்டு படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலை தேடுறவங்க அந்த டைம்ல 80ஸ்ல இருக்க அந்த 2 பேர் ரொம்ப இன்னசென்டா காமிச்சு ரொம்ப என்ன சொல்றது, வெள்ளேந்தியா, இங்க தமிழ்ல வெள்ளேந்தியா சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு 2 கேரக்டர் வந்துட்டு அடுத்தடுத்து அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அவங்களுடைய வாழ்றதுக்கான இதுக்கு வந்துட்டு என்ன வேலை செய்யறாங்க, என்ன வந்துட்டு அவங்க பொழப்பை எப்படி தேடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது. அதுக்குள்ள வந்து ஒரு குசும்பு 2 பேருக்கும் பாவமாவும் இருக்கு 2 பேரும் பாக்குறதுக்கு. ஆனா அது காசு இல்லாத அப்ப மட்டும்தான். ஆனா காசு ஒரு 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சிருந்தாலும் அந்த டாக்ஸி எவ்வளோ, அந்த வீடு எவ்வளோ, எந்த வீடு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஜாலியா ஃபன்னா 2 பேர் இருந்துட்டாங்க. அவங்க 2 பேரும் உண்மையாலுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரியே தோணுச்சு எனக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது. அதாவது சும்மா 2 பேரும் வந்து படத்துக்காக 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்லாம ரியல் லைஃப்லேயே வந்துட்டு 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா ஒரு 2 கேரக்டர் திடீர்னு நம்ம ஷூட் பண்றோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குமா அப்படி இருந்தது. ஸ்டோரி வந்துட்டு பயங்கரமான ஸ்டோரி. அதாவது அந்த டைமுக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் சூப்பரான ஸ்டோரி. எல்லாருக்குமே போயிட்டு இது வந்துட்டு சிங்க் ஆயிடும். ஏன்னா வந்துட்டு 100ல ஒரு 90 பேருக்கு இந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு மேட்ச் ஆயிடும். ஒரு 10 பேருக்கு தான் வந்துட்டு அவன் ஈஸியா படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ 90 பேருக்கு அந்த டைம்ல வந்துட்டு வேலை வாய்ப்புலாம் பெருசா கிடையாது. ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப எல்லாருமே கஷ்டப்படுவாங்க. ஃபேமிலியும் சேம் இதே மாதிரி அம்மாவா அப்பா 2 பேர் இருப்பாங்க, இல்லை தங்கச்சி யாரோ அக்கா இந்த மாதிரி யாராச்சும் இருப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு அந்த பையன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வேலைக்கு தான் போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி எடுத்து வந்துட்டு அதை வந்து பயங்கரமா வந்து எழுதியிருக்காரு. சீனிவாசனோட ரைட்டிங் வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு, சூப்பரா இருந்தது. அவர் சொன்னாங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு எழுதினாரு அப்படின்னா பயங்கரமா இருக்கும் அப்படின்னு. செம்மையா எழுதியிருந்தாரு. அவர் எழுதியிருந்ததுல வந்துட்டு வசனம் இருக்குல்ல, டயலாக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப யதார்த்தமா நார்மலா நம்ம பேசுவோம்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதாவது ஸ்கிரீனுக்கு, அதாவது படத்துக்காக வந்துட்டு எழுதுன மாதிரி இல்லாம ரொம்ப யதார்த்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு. நிறைய வந்துட்டு மலையாளம்ல அந்த பழமொழிகள் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்துட்டு இது பண்ணியிருந்தாரு. அந்த மாதிரி நிறைய நல்லா இருந்துச்சு அவரோட ரைட்டிங்கு. 2 பேரும் வந்துட்டு ஹீரோயிசம் அந்த மாதிரிலாம் கூட இந்த படத்துக்கு எதுவுமே நம்ம பார்க்கல. கரெக்டா ஒரு 2 ஜாலியான ஃபன் கேரக்டர் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இது பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி, ட்ராவல் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. திலகன்
ஆமா. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் திலகன் சார் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ படம் பார்த்துட்டோம் நம்ம. அதுல இப்பதான் நம்ம வந்துட்டு காமெடியா ஒரு படத்தை பாக்குறோம். அவரு ஓ மை காட் அப்படி சொன்னாங்க. ஓ ஷீட் வந்துட்டாங்க, கிளம்புங்க. ஒரே ஓட்டமா இருக்கு அவருக்கு. ஓ மை காட் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் பயங்கர காமெடியா இருந்தது. அந்த கிரீடம் படத்துல இது கீரிக்காடனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் அவர் தான்பா எனக்கு இந்த படத்துல பண்ணு. அவர் அவர் வந்தாரு இல்ல அந்த இது கிட்ட பீச் கிட்ட வந்து எட்டி பார்த்தாரு இல்ல, அப்பத்துல இருந்து படம் முடிய வரைக்கும் அவர் எங்க பார்த்தாலும் ஓடிக்கிட்டே இருக்காரு. அவர் பார்த்தாலே காமெடியா இருக்கு. ஆனா அந்த படத்துல அவரை வில்லனிசம் நடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வேற பார்த்தோம் நம்ம. அவர் அந்த 6ஆம் தம்புரான்லயே பார்த்தோம். அந்த இவங்க கூட ஆப்போசிட்ல இருந்தாரு அவங்க கேங் கூட. இதுல வந்துட்டு பயங்கர காமெடி. நம்ம யாரெல்லாம் வந்து டெரர் பீஸா பார்த்தோமோ அவங்க எல்லாம் இதுல பயங்கர காமெடியா இருந்தது. சூப்பரா இருந்தது படம். வந்துட்டு 2.5 மணி நேரம் வந்துச்சு, பயங்கர ஜாலியா இருந்துச்சு. எனக்கு நினைச்சு சிரிப்பு வந்துட்டே இருக்கு. அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கனெக்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு இந்த படம். நான் நினைச்சேன் 87ல இருக்கு, என்ன இது நமக்கு பெருசா எப்படி இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு. என்ன கேட்டா ரீசெண்ட் படம் தாங்க ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அதுக்கு முன்னாடி இருக்க படம் எல்லாம் பயங்கரமா ஒர்க் ஆகுது. சூப்பரா இருக்கு, நல்ல படம். முன்னாடி எனக்கு வந்து நான் வந்து மோகன்லால் இவ்வளவு எங்க பார்த்தது இல்ல, திலகன் இவ்வளவு எங்க பார்த்தது இல்ல, சோபனா இவ்வளவு எங்க பார்த்தது இல்ல, ஸ்ரீனிவாசன் இவ்வளவு எங்க பார்த்தது இல்ல. சோ இதெல்லாம் பார்த்தப்போ வந்துட்டு வாவ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. கொஞ்சம் அவ்வளவு தூரம் நம்ம பிளஸ் வந்து காமெடி பிளஸ் வேர்ல்ட் ட்ராமா சம்திங் ஏதோ போட்டிருந்தாங்க ஜானர். அப்போ இவங்க எடுத்திருக்க அந்த பீரியடுக்கு இந்த மூவி வந்து பயங்கர அட்வான்ஸ்ல இருந்திருக்கு. இப்ப பார்க்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய மூவிஸ் பார்த்திருப்போம், இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் வந்து வேற லெவல் அட்வான்ஸா எடுத்து வந்திருக்காங்க. நல்லா ஃபன் எலமெண்டா இருக்கு. ஒரு பாவமான ஒரு 2 பேர் போய் எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டு இப்படியே சர்வே வராங்கல்ல, அது வந்து ஒரு 2-3 குரூப்புக்குள்ள நடுவில் மிக்ஸ் பண்ணி சூப்பர் வென் டயக்ராம் போடுவாங்கல்ல, அப்படி மிக்ஸ் மேட்ச் ஆகல, அது மாதிரி ஏதாவது மாத்தி வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது, நல்லா காமெடியா இருந்தது. பாவமான ரோலா இருந்தது எனக்கு. அப்படி இல்ல, நீ அப்படி நினைப்ப அடுத்த சீன் அமௌண்ட் ஏதாச்சும் வந்துடும், உடனே அது எவ்வளவு இது எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க. ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதாவது அந்த அவங்க 2 பேர் கஷ்டம் தான் படுறாங்க, பட் அதை கஷ்டப்படுற மாதிரி காமிச்சிக்கவே மாட்டாங்க. வந்து ரொம்ப ஜாலியாவே இருந்துச்சு. லைஃப் இஸ் டு லிவ்ன்ற மாதிரி அங்கங்க கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட் சீன்லாம் வச்சிருந்தாங்க. அம்மா கேரக்டர் அடிக்கடி வந்துட்டு அவங்க பேசும்போது, அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்ததுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சென்டிமெண்டா வச்சிருந்தாங்க. எனக்கு பர்டிகுலரா ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த அரிசி வாங்குறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மண்ணெண்ண போய் வாங்கிடுவாரு, 2வது வந்து அரிசி வாங்குறதுக்கு இது பண்ணாரு. அந்த சீன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சீன் தான், பட் அவர் வந்துட்டு அதை ரொம்ப வந்துட்டு ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்து நடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. அதாவது அது நமக்கு தெரியணும், அந்த சீன் பார்க்கும்போது நமக்கு 2 விதமா தெரியணுமா, அந்த 2 விதமாவும் நடிச்சிருந்தாரு. அவருக்குள்ள வந்துட்டு தெரியுது, நம்ம போயிட்டு நம்ம கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி தான் கேட்கறோம். கடையெல்லாம் அடைச்சிட்டாங்கன்னு சொல்றாரு, கடையெல்லாம் அடைக்கல. பட் நம்ம போய் கேட்கும்போது உண்மையை சொல்லி கேட்டா நம்ம மேல வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்துட்டு தப்பான இது வந்துடும். அதாவது அவர் காமிச்சிக்க கூடாது அவர் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சீன். அந்த சீன்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடிக்கிறது. அதாவது நீ வந்து கஷ்டப்படுற, பட் நீ போய் கேட்கும்போது கஷ்டப்படுற மாதிரி கேட்கக்கூடாது, சீன் போடுற மாதிரி கேட்கணும். பட் அந்த கஷ்டம் உனக்குள்ள தெரியணும். ஸோ அந்த சீனை நடிக்கிற அப்படின்னா அதை பாக்குறவங்களுக்கும் தெரியணும். அது எனக்கு வந்து அதை பார்க்கும்போது எனக்கு கஷ்டமா போச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செகண்ட், அப்புறமா ஒரு ஜாலியா 2 மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருந்தது. அந்த சீன் பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் அம்மா சென்டிமெண்ட்டுக்காக அவர் ஃபீல் பண்ணி உட்காந்துட்டு இருந்தது, அதெல்லாம் வந்துட்டு ரியலா எனக்கு தோணுச்சு. ஒரு மாதிரி ரொம்ப சோகமா உட்காந்துட்டு அந்த இதுல போயிட்டு ஒரு மாதிரி சோகமா உட்காந்து, அதெல்லாம் வந்துட்டு உண்மையாலுமே ஃபீலிங்ஸாவே இருந்துச்சு அவர்கிட்ட இருந்து. இவரோட சீனிவாசனோட ஆக்டிங் பயங்கரம் பாது. மிரட்டிக்கிட்டு இருந்தாரு, அவர் பிடிச்சி லாலட்னை பிடிச்சி மிரட்டிக்கிட்டே இருக்காரு அவர். நல்ல காம்போ 2 பேருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், ஓவராலா வந்துட்டு இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஃபன் என்டர்டைனர்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஜாலியா உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு போறது. இதுதான் ஹீரோயிசம் அந்த மாதிரிலாம் கான்செப்ட் கிடையாது. ஸ்டோரி, அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்க கேரக்டர்ஸ் மாஸ் பண்ணிட்டாங்க படத்துல. நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம அடுத்த படத்துக்கு வெயிட் பண்றோம். வந்துட்டு இப்ப இவங்க 2 பேர் வந்துட்டு போலீஸ் ஆயிட்டாங்க. சோ என்னவா இருக்கும், கரெக்ட், போலீஸ் ஆயிட்டாங்க. ஆல்ரெடி இந்த படத்துல சிஐடி சொல்லி ஓடிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் இப்போ நம்ம வந்துட்டு 2 இருக்கு, 3 இருக்கு. சோ நம்ம இதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, சும்மாவே இவங்க ஓட விட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாரையும். சோ போலீஸ் ஆயிட்டாங்க, என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத அடுத்த படத்துல பார்க்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வித் அஸ். நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை பை.